अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद KTR और KCR को महबूब नगर पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं। MLA NM श्रीनिवास रेड्डी। महबूब नगर रुकने असेंबली NM श्रीनिवास रेड्डी ने BRS क़यादत पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि कलवा कुंटला ख़ानदान ने पालमुरु खित्ते के साथ नाकाबिले मुआफ़ी नाइंसाफ़ी की है और अवाम उन्हें गद्दार के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल महबूब नगर में मुनक़दा KTR की मीटिंग तरक्की पर बहस के बजाय अवाम की याददाश्त को कमतर साबित करने और उन्हें गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश थी। MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने असेंबली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS ने 10 साल इक़्तिदार के दौरान महबूब नगर को सिर्फ वोट बैंक समझा और बाद में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि गुर्बत, बेरोज़गारी, तालमी पसमानदगी और हिजरत महबूब नगर की पहचान बन गई, जिसके ज़िम्मेदार BRS कायदीन हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2009 में तेलंगाना तहरीक के इस्तेहकाम के लिए महबूब नगर की आवाम ने KCR को MP मुंतखब किया, लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद KCR ने इसी ज़िले को फंड्स और तरक्की से महरूम रखा। उन्होंने कहा कि पालमुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को श्रीसैलम मुंतकिल करके खित्ते के साथ संगीन नाइंसाफ़ी की गई। NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही नारायणपेट, मक्थल और कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन मंसूबों की मंजूरी देकर किसानों के तहीं अपनी संजीदगी साबित कर चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। उन्होंने BRS पर जमहूरियत से बेनाई का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन में जाने के बाद KCR 2 बरसों में सिर्फ 2 मरतबा असेंबली आए और वो भी चंद मिनट के लिए। उन्होंने कहा कि महबूब नगर ज़िले की तरक्की के लिए हुकूमत बड़े मनसूबे नाफिज कर रही है और इसे तेलंगाना का मॉडल ज़िला बनाने का अज़्म रखती है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल होगी और महबूब नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अक्सरियत कांग्रेस के हाथ में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, मोंडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, ज़िले लाइब्रेरी इदारे के चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। నిన్న KTR గారు మీటింగ్ పెట్టి ఆయనకు తెలిసినవి కొన్ని, రాసిచ్చినవి కొన్ని మాట్లాడిపోయింది. BRS ప్రజాప్రతినిధులు కూడా 10 ఏళ్ల పాటు MLAలుగా మంత్రులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు. పాలమూరు ప్రజలు ఈరోజు KCRను కావచ్చు, KTRను కావచ్చు, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని కావచ్చు పాలమూరు ద్రోహులుగా పరిగణిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే 2001 నుంచి 2014 దాకా పొద్దున్న లేస్తే పాలమూరు పేరు 100 సార్లు జపం చేయకుండా KCR నిద్రపోలే. పాలమూరుకి ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, పాలమూరు పొలాలు బీళ్ళు అయినాయి, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కట్టలేదు అని చెప్పి మొత్తం పాలమూరులో వలసలు పోతున్నారు. పాలమూరు పేదరికంలో ఉంది, పాలమూరులో విద్యకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, పాలమూరులో కాలేజీలు లేవు, ఇవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు వల్లెవేసాడు. 2009లో BRS పార్టీకి కనీసం 10% ఓట్లు కూడా ఆ రోజు లేకుండే జిల్లా వ్యాప్తంగా. అయినా సరే ఆయనను ఎంపీగా గెలిపించారు ఆయన మాయమాటలు నమ్మి. ఆ రోజు నేను జిల్లా అధ్యక్షునిగా ఆయన పక్కనే ఎన్నో మీటింగ్లలో పాల్గొన్నా. నా కాలు అడ్డం పెట్టి జూరాల దగ్గర మలుపుకుంటే మొత్తం పాలమూరు సస్యశ్యామలం అవుతుంది అని చెప్పి 100 సార్లు చెప్పిండు. మీరందరు సాక్ష్యం. జూరాల మన భూభాగంలో ఉంది, ఎవ్వడు ఏలు పెట్టలేడు. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతి ఏటా డ్యామ్లు దుంకుతాయి, జూరాల డ్యామ్ పైనుంచి నీళ్లు పోతాయి. వాటిని నేను మలిపి కాలువ కొడితే లక్ష్మీదేవిపల్లి దాకా, షాద్నగర్ దాకా నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి
చెప్పిన మాట కేటీఆర్కు తెలియదా? మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీ నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎందుకు మరి కృష్ణానది నీళ్లను జూరాల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి మా కొడంగల్ కావచ్చు, మక్తల్ కావచ్చు, నారాయణపేట కావచ్చు, దేవరకద్ర కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, జడ్చర్ల కావచ్చు, షాద్ నగర్ కావచ్చు, ఎందుకు నీళ్లు పారించలేదు? ఒక్క బొట్టు కూడా ఇప్పటిదాకా నీళ్లు ఎందుకు పారలే? అంతకంటే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి తప్ప ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా నువ్వు కట్టింది లేదు. ఘోరమైన మోసం చేసినావు పాలమూరు ప్రజలకు. ఈ పాటికి 5-6 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తుండే ఈ నేను చెప్పిన ఈ నియోజకవర్గాల్లో. మరి ఎందుకు జూరాల నుంచి శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్స్కు నీ పాలమూరు ప్రాజెక్టును ఎందుకు తీసుకుపోయినావు? ఎందుకు తీసుకుపోయినావో చెప్పనీకే అసెంబ్లీ మొత్తం రోజంతా చర్చ పెట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు, పాలమూరు ప్రజలకు కేసీఆర్ చేసిన నయ వంచన, కాసుల కక్కుర్తి కోసం ఆయన ఢిల్లీలో పదవులు వెలగబెట్టనీకే కృష్ణానది జలాలను జగన్మోహన్ రెడ్డికి అమ్ముకున్న వైనం కంటికి కట్టినట్టుగా అసెంబ్లీ వేదికగా నేను మాట్లాడినా, ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడి ఇంకా సోయి లేకుండా మళ్ళీ వచ్చి ఏ ముఖం పెట్టుకొని పాలమూరులా మేము ఏదో ఉద్ధరిస్తామని చెప్పి కేటీఆర్ మాట్లాడతాడు. అసలు మొదలు పాలమూరుకు కేటీఆర్ని తీసుకొచ్చిందే నేను. ఈ జిల్లా గురించి, సమస్యల గురించి ఆయనకు అవగాహన కల్పించనీకే ప్రయత్నం చేసిన. కానీ దురదృష్టం ఇంకా 10 సంవత్సరాలైనా ఆయనకు ఏమాత్రం అవగాహన రాలే. చుట్టుముట్టు ఉన్న వాళ్ళు ఆయనకు అవగాహన చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తలేరు. ఎందుకు ఈ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు మా జూరాల దగ్గర ఉన్న పాలమూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఎందుకు శ్రీశైలంకు తీసుకుపోతున్నావని ఒక్క రోజన్నా అడిగిన దాఖలా ఉందా? మీ పదవుల కోసం, మీ ఆస్తుల కోసం, మీ పంచాయతీల కోసం కేసీఆర్ చుట్టుముట్టు భజన చేసిరు తప్ప ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇది తప్పు, అన్యాయం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం జూరాల నుంచి మారితే ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ అవుతుంది, ట్రిబ్యునల్లకు పోతుంది, సుప్రీంకోర్టుకు, కోర్టులకు పోతుంది, పర్యావరణ అనుమతులు రావు అని చెప్పి ఏ ఒక్క రోజైనా కేసీఆర్ దగ్గర మీరు కూర్చొని ఒక్క आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।